our Honorable the CM of Karnataka, I beloved elder brother Sri D.K. Shivakumar ji, and respected Honorable MLA, my beloved elder brother Sri Haris ji, and other dignitaries on the dais and organizers of this great event, my dear brothers and sisters. I am so happy to be here, one of your brother. I would like to express my sincere thanks to our beloved brother, Mr. Haris, and our Honorable Deputy CM for giving this opportunity to participate in this great event. Today, our Baba Sahib, Dr. B.R. Ambedkar's birthday. Our country is celebrating his birthday across the country. The people of India is celebrating this day as the day of equality. Today I have attended the function organized by Government of Tamil Nadu, in which the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu have participated. This day is celebrating by Tamil Nadu as the Day of Equality. Baba Sahib Dr. B.R. Ambedkar dedicated his life to build a new nation, to build a new India in which no caste in future. The great revolutionary leader Dr. B.R. Ambedkar has given a weapon that is nothing but the Constitution of India, Samvidhan. The Constitution is providing all the rights to the people of India. He has a dream that our India should not be a discriminated country. It is not only for the downtrodden Dalits and tribals. He was fought for the rights to everyone, the citizen of India, so that the government of Karnataka also celebrating Dr. B.R. Ambedkar here, installed a full-size statue for him. I am here to appreciate our government of Karnataka for taking care of the Dalits and tribals of the state. No one state in our country
like Karnataka, that there are many separate police stations. The Director of Civil Rights Enforcement, only in Karnataka, there are many police stations to receive complaints from Dalits, tribals, to file cases, to investigate the cases, to render justice to the Dalits and tribals. Really, I am so happy to appreciate the state of Karnataka for taking the steps to implement POA Act properly. And there is no such a provision in any other state except Karnataka that there is a reservation in contracts to the Dalits up to 2 crore contract works. Only in Karnataka, we are fighting in our state to get reservation in contract works for Dalits. So this is the special feature in our state of Karnataka. Dalit people can get contract. There is a reservation. And other steps taken by this government. This government brought a legislation to implement scheduled caste sub-plan and tribal sub-plan. This is one of the important achievement of our government headed by our Honorable CM Siddaramaiah and our Deputy CM Sri DKS. And there are many steps, many welfare schemes for the Dalits and tribals. This is inclusivity of our nation. அருமை தோழர்களே, தமிழில் உரையாற்ற வேண்டும் என்று தோழர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க நான் சில தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விழைகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்பதற்கு அண்ணன் ஹாரிஸ் அவர்கள் மிகப்பெரும் வாய்ப்பை எனக்கு தந்திருக்கிறார். அதற்காக நான் பெரிதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற அனைவருக்கும், மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் டிகேஎஸ் அவர்களுக்கும், அண்ணன் ஹாரிஸ் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். இன்றைக்கு அம்பேத்கர் பிறந்த நாள். தமிழ்நாட்டில் இந்த நாளை சமத்துவ நாள் என்று கொண்டாடுகிறோம். முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் பங்கேற்க வேண்டியிருந்ததால் மாலை 4 மணி அளவிலான விமானத்தை பிடித்து இங்கே வந்து சேர சற்று காலத்தாழ்வு நேர்ந்துவிட்டது. மாலையில் நான் ஒப்புக்கொண்ட நிகழ்ச்சிகளையும் கூட தள்ளி வைத்துவிட்டுத்தான் ஒரு மாணவர் பேரணி அதில் பங்கேற்காமல் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக நான் ஓடோடி வந்திருக்கிறேன். அண்ணன் ஹாரிஸ் அவர்கள் என் மீது கொண்டிருக்கிற அன்புக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அகில இந்திய அளவில் காங்கிரஸ் பேரியக்கத்தோடு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நட்புறவை கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா பிளாக் என்கிற கூட்டணியிலும் இணைந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம். காங்கிரஸ் தலைமையில் அனைத்து ஜனநாயக சக்திகளும் அணிதிரண்டால்தான் பாசிச பாஜக அரசின் மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளை தடுக்க முடியும். We have to fight together under the leadership of our Rahul ji and Congress party.
so that we are with India Bloc Alliance. இப்போது வக்ஃபு திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். இது மிகவும் ஆபத்தான ஒன்று. அந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது சிறுபான்மை மக்களை தனிமைப்படுத்துவதாகும். அவர்களின் வக்ஃபு சொத்துக்களை அபகரிக்கிற முயற்சியாகும். It's more dangerous to our country. I request our state of Karnataka, I request our Deputy CM and our Honorable CM not to implement the new act which is enacted in the recent parliament session. வக்ஃபு திருத்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தக் கூடாது என்று நான் நம்முடைய துறை முதல்வர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல்வர் அவர்களையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது சமூக பிளவுக்கான மிக மோசமான முயற்சி. இஸ்லாமியர்களை மட்டுமல்ல, அடுத்து கிறிஸ்தவர்களையும் அவர்கள் அச்சுறுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். இது அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. It's not only against the minorities. Frankly speaking, it is totally against the constitution which made by Dr. B.R. Ambedkar. அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு நேர் எதிரானது. The BJP government and RSS people wants to demolish this democratic structure in our country. அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிவதன் மூலம் இந்த ஜனநாயக கட்டமைப்பை தகர்த்தெறிவதற்கு அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். At any cost, we should permit them, allow them to implement their agenda. அவர்களுடைய செயல் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நாம் ஒருபோதும் அனுமதிக்க கூடாது. அதற்கு ஒரே வழி, காங்கிரஸ் தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணி இன்னும் வலிமை பெற வேண்டும். அதுதான் ஒரே வழி. தலித்துகளும் பழங்குடி மக்களும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணியின் பக்கத்தான் நிற்க வேண்டும். I request all the Dalits and tribals across the country to extend their support to the Congress and Congress-headed India Bloc to defeat the fascist Sangh Parivars. அவருடைய அஜெண்டா என்பது மிகவும் மோசமானது. They want to replace this constitution by their constitution that is nothing but Manusmriti. மனுதர்மம் என்பதை இங்கே மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிக்கிறார்கள். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கிற இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தை தூக்கி எறிய துணிக்கிறார்கள். This is the only challenge for us. We have to face it. We have to protect the constitution. That is the real respect to the architect of our constitution, Dr. B.R. Ambedkar. அரசமைப்பு சட்டத்தை புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்காக தம் வாழ்வை ஒப்படைத்துக் கொண்ட புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய உண்மையான அஞ்சலி அதுதான். அம்பேத்கருக்கு சிலைகள் திறப்பதும் படங்கள் திறப்பதும் கொண்டாடுவது மட்டுமே அவருக்கு நாம் செய்கிற மரியாதை ஆகிவிடாது. We have to protect, we have to implement the constitution of India. Then only we can build a nation. Our Rahul ji is very keen to protect our constitution. He is focusing on this burning issue. அவர் இந்த எரியும் பிரச்சனையை கவனம் செலுத்துகிறார். He is very clear on his target. Rahul ji is very clear. அவருடைய இலக்கை அவர் தெளிவாக இருக்கிறார்.
அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரான ஒரு கும்பல் தான் இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறது. அவர்களை தூக்கி எறிய வேண்டும் என்பது மிக தெளிவாக இருப்பவர் இளந்தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள். அதை நாம் மனதிலே கொள்ள வேண்டும். So that we are extending our support to Congress and to Rahulji. அவர் இந்தியாவை தெற்கிலிருந்து வடக்கே, கிழக்கிலிருந்து மேற்கே என்று தனது காலடிகளால் அளந்திருக்கிறார். He made the people of India close together through his long march. This is a historical event after the great revolutionary leader Mao in China. சீன நெடும்பயணத்திற்கு பிறகு அரசியல் வரலாற்று ஒரு நெடும்பயணம் நடந்திருக்கிறது. அதுவும் எளிய மக்களை அணிதிரட்டக்கூடிய ஒரு பயணம் நடந்திருக்கிறது என்றால் அது ராகுல் காந்தியின் பயணம் தான் இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலே. I am not appreciating Rahulji for political gain. This is how to understand why Rahulji marched across the country. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனவேதான் I came here immediately when I got invitation from our honorable MLA, our beloved brother Haris. இங்கே நான் ஓடோடி வந்திருக்கிறேன். எதற்காக? காங்கிரஸ் முன்னெடுக்கக்கூடிய இந்த முயற்சிகளை எல்லாம் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக கர்நாடக மாநில அரசு தனி காவல் நிலையங்களை உருவாக்கி இருக்கிறது. எனக்கு தெரிந்த இந்தியாவில் எந்த மாநிலங்களிலும் செப்பரேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் தலித்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் POA ஆக்ட் ப்ராப்பர்லி. இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு என்று தனி காவல் நிலையங்களை உருவாக்கி இருக்கிற முதல் மாநிலம், the first state in our country, the Karnataka, the first government, Karnataka government, Congress government. எனவே பாராட்ட வேண்டியது நம்முடைய கடமை. Being a disciple of Dr. B.R. Ambedkar, I am bound to appreciate our state of Karnataka, our government of Siddaramaiah and our Dr. D.K.S. எனதருமை தோழர்களே, புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த ஏழை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக மட்டும் பாராட்டினார் என்று நாம் எண்ணிவிடக் கூடாது. ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை மாற்றியமைப்பதற்காக தன் வாழ்வை ஒப்படைத்துக் கொண்ட தலைவர், புதிய இந்தியாவை கட்டமைப்பதற்காக போராடிய தலைவர், பழைய இந்தியாவை தகர்ப்பதற்காக தன் வாழ்வை ஒப்படைத்துக் கொண்ட தலைவர். There is no equality in the past India before 1950, before this constitution made by Dr. Ambedkar. That is discriminated India. Now we are fighting to build a new nation which is no discrimination in future, which has no discrimination. எனதருமை தோழர்களே, பாகுபாடு இல்லாத ஒரு தேசத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்று கனவு கண்ட புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை போற்றுவதற்காக இங்கே திருவுருவச் சிலை நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. அதற்காக நாம் மகிழ்ச்சி அடையவும் பாராட்டவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். அதே நிலையில் அவர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கவும் அதை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தவும் அகில இந்திய அளவிலே காங்கிரஸ் தலைமையிலே புதிய அரசை உருவாக்க நாம் உறுதியேற்போம். We will take pledge here to form a new government under the leadership of Rahulji in our country. This is my message to you all. இந்த வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியவைக்காக நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். சனாதனத்தை வேறொருப்போம், சமத்துவத்தை வென்றெடுப்போம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much sir. ரொம்ப நன்றி. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು.